ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ నుంచి రిఫ్యూజీ వచ్చేసి అందరి ఆక్యుపై చేశారు. కొంచెం ల్యాండ్ ఉన్నది. ఈ విధంగా సిచ్యువేషన్. ఈ ఛత్ర ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్, వేరే ব্যক্তি ఇది ప్రభుపాদকে প্রতিষ্ঠিত। কি ভুল বলছি? তেলেগুতে পুরো বুঝতে পারছি না। আমি বলছি এখানে অনেক জায়গা ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর ওই সেগুলো সব দখল হয়ে গেছে। ওটা এখন আমাদের 21 কাঠা আমরা আবার দখল নিয়েছি। মারামারি প্রভুপাদের আলেখ্য আছে এখন। আমাদের প্রতিদিন যাওয়া হয়। আচ্ছা, ওই জায়গায় আপনি এখানে থাকেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে সেবা করেন? আমি এখানে থাকি। ইনচার্জ কে এখানকার? আগে জগন্নাথ প্রভু ছিল তো মাঝে? এখন নেই, আমি এখন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনচার্জ। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনচার্জ। কি নাম আপনার? এমনি ডাক নাম শান্তি, আর গুরুদেব দিয়েছে শ্যামচরণ। এ সন্ন্যাসী মহারাজের শিষ্য? না না, তো যদি মহারাজ কবরে কি থাকতো? কবরে থাকতো, কবরে ছিলাম। ওই জন্য তেলেগু কিছু কিছু বুঝতে পারছি। কবরে যারা থাকে তো তেলেগু সব জানে। 4 মাস ছিলাম। 4 মাস একটা দুটো বুঝতে পারি। তো ఇక్కడ কত 21 বিঘা দখল করতে পারে গেছে? 21 কাঠা। 21 কাঠা। ওখানে বোধহয় কত বিঘা ছিল? 20-25 বিঘা ছিল। ওইখানে তো মানে এখন সিএস পর্চা ধরলে অনেকটা জায়গা আছে, কিন্তু কতটা আছে? এটাই বলছি 20 বিঘার মতো হবে বোধহয়। কারণ এখানে জায়গা ছিল অনেক জায়গায়। অনেক জায়গা ছিল বলতে আমি তো বুঝতে পারছি না। সিএস পর্চা দেখলে ওইখানে পুরো ওই এরিয়াটাই ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে যেটা পুরো এরিয়াটা মানে কত একর হয় আন্দাজে? ওখানে অন্তত 6-7 বিঘা ওই জায়গাটাই ছিল। তাহলে 20 বিঘা না? আর এইখানটায় বোধহয় 300 বিঘার এরকম ছিল মনে হয়। এখানে আমি যেটুকু দেখেছি এখন বর্তমানে কাগজ হিসাবে 10 কাঠার মতো আছে। 10 বিঘা। 10 বিঘা। শুধু মোটের ঘেরা যেটা। হ্যাঁ, ঘেরাটা। ঘেরার বাইরে সব জায়গা ছিল। ঘেরার বাইরে আর কিছু নেই। তখন ঘেরা ছিল না তো? জমিদারিদের। জমিদারিদের নয়, বাংলাদেশ থেকে এসে বলেছে। বাংলাদেশ। হ্যাঁ, পাকিস্তান থেকে। তখন তো পাকিস্তান 47 এর পর লোক এসেছে পুরো লোক। এটা আপনার ইয়েতে 65-67 সালে এইটাকেও ভাগ করতে চেয়েছিল। তারপর যখন সিপিএম ঠিক করেছে মন্দির দখল করে দেবে, তখন কংগ্রেসের ডুবে গেল। কংগ্রেসের লোকরা বললো আমরা আবার তরোয়াল হাতে নেব যদি মঠের জায়গা দখল করে। তখন আবার কংগ্রেস দাঁড়িয়ে গেল মঠের পক্ষে, এই জায়গার পক্ষে। নাহলে এতটাও থাকতো না। জানি না। তার মধ্যে তো মামা অমৃতানন্দ প্রভু পরে 2000 সালে দেওয়ালটা দিয়ে বেঁচেছে জায়গাটা, আমি জানি। দেওয়াল ছিল না, তাও এখান দিয়ে প্রাচীর ভেঙে দিচ্ছিল। আমি তখন এইটুকু বয়স, আমরা পাহারা দিতাম। লোক তো সব হিন্দু। হ্যাঁ, হিন্দুই যেখানে বেঁচে আছে, মুসলিমদের এখানে মুসলিম নেই। হিন্দুরাই হিন্দুদের ক্ষতি করে। চলো আচ্ছা, ఇది ప్రభు గారు అసిస్టెంట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ముందుగా ప్రభు మొదలు కొంచెం 4 మాసం చేశారు. చెప్తున్నాడు ఇది స్థానం ఇక్కడ ఉన్నది 10 బిఘా అనే కథ হবে 3.5 ఎకర్ ఈ విధంగా ఉన్నది. కానీ ఇది స్థానము 65 లో ఆ టైం కమ్యూనిస్ట్ గవర్నమెంట్ చెప్తున్నాడు కేవలం మా మందిర్ తెగించి అందరి జనాలకు ఇవ్వండి, ఆక్యుపై చేస్తున్నాడు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ సపోర్ట్ చేశారు. నో, మఠకు స్థానం అలా తీసుకొస్తారే తలవారు తీసుకొస్తాను, ఫైటింగ్ వస్తాను. అల్టిమేట్లీ తర్వాత 10 బిఘా మీన్స్ అవేసే లైక్ 3.5 ఎకర్ ల్యాండ్ వాల్ చేసి రక్షించారు. దట్స్ ఆల్. ఐడియా ప్రత్యేకించిన ఈ విధంగా సిచ్యువేషన్. ఇక్కడ మోటార్ వచ్చే చాలా ప్రాబ్లం. 47 తర్వాత అందరి పాకిస్తానీ హిందూ ముస్లిం చాలా వచ్చారు ఈ సైడ్లో. ఇక్కడ ముస్లిం లేదు, హిందూ వచ్చారు చాలా. ఈ ఆక్యుపై చేస్తున్నారు. ఎన్ని పార్టీ చేశారు, కొంచెం పొలిటికల్ పార్టీ కన్నా సపోర్ట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు అది సురక్షిత ఉన్నది. ఈ అక్కడ మొదట ఛత్ర ఉన్నారు. అన్న ఛత్ర తెలుసు, అన్న క్షేత్ర. ఈ అందరికీ ప్రతిరోజు అన్న వితరణం చేస్తున్నాడు. ప్రభుపాద గారు ఇక్కడ అన్న క్షేత్ర చేశారు. ఆధార్ మఠంలో అన్న క్షేత్ర లేదు, ఇక్కడ అన్న క్షేత్ర ఉన్నారు, మదద్రోం ఛత్ర. ఆ స్థానం కంప్లీట్ ఆక్యుపై ఉన్నారు. ఇప్పుడు చెప్తున్నారు 21 কাঠা মানে কতটা হয় গো? অলমোস্ট না 33 শতক বলতে হবে, যেটা পূজা নাও সব বোকা পোতা লাগে। হ্যাঁ, সেন্ট 21 কাঠা তো 1 বিঘা 33 সেন্ট ఇప్పుడు మళ్ళా ఆక్యుపై చేశారు మఠ.
33 సెంట్ మళ్ళీ ఆక్యుపై చేశారు బతుకు. ఈ వరకు 65 నుంచి ఈ వరకు ఎంత సంవత్సరము? 60 సంవత్సరము తర్వాత చెప్తున్నాడు ఇది ప్రభు 33 సెంట్, 33 కంటే 34 సెంట్ ల్యాండ్ అక్కడ. కానీ ఎక్కడ చాలా ఉన్నారు, అక్కడ ఉన్నారు చెప్తున్నాడు. కొంత క్విజ్ మీద బోల్నా 24 మన అవి 2 ఎకర్ ఉన్నారు 200 సెంట్స్ 24 के 2 ఎకర్ तो 2 ఎకర్ ఉన్నారు పేపర్ అనుసారంగా. అయితే అందరి ఆక్యుపై ఉన్నారు అనదర్ ప్లేస్ ఛత్ర అక్కడ. ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు రీసెంట్లీగా ఫైట్ చేసి 34 సెంట్స్ ఆక్యుపై చేశారు. ఇక్కడ చాలా ప్రాబ్లం. ఇక్కడ బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ కో మూర్తి ఉన్నది చూడండి. ఇక్కడ రాధారాణి చరణంలో ఈ నిత్యానంద గౌరంలో ఇది ఓల్డ్ డేటింగ్. ప్రభుపాద గారు తర్వాత రాధా మదన్ మోహన్ జీ మరియు శ్యామ్ సుందర్ విగ్రహం అందరి స్థాపించారు. ఇప్పుడు జన్మదీపలు మహిమ ఎక్కడ కీర్తన చేయాలి. జన్మదీప జన్మమునికి ఆశ్రమం ఉన్నారు. అప్పుడు భగీరథ్ గంగా తీసుకొస్తారు తన పూర్వపురుషకు ఉద్ధార కారణము. ఇక్కడ నుంచి గంగాధార ప్రవహించి ఈ జన్మముని తప్ చేస్తున్నాడు. జన్మదీపలు ఈ తన ఆచమన పాత్ర అందరి గంగా తీసి పోయి జన్మముని చాలా కోపము చేసి గంగా పాన్ చేశారు. పురాణ ఇతిహాసం ఉన్నది. ఈ తర్వాత భగీరథ్ చూసి గంగా రాలా మళ్ళా తీసి చూసి జన్మముని తన మునికి ప్రసన్న చేసి ముని జాను వేరు చేసి గంగాకు నిశ్చయం చేశారు. ఆ కారణంగా జాహ్నవి అని పిలుస్తారు. జన్మమునిగా కన్య అప్పుడప్పుడు జన్మ తనయ చెప్తున్నాడు గంగకు. ఆ కారణం వల్ల కానీ జాను వేరు చేసి గంగకు మళ్ళా ప్రవహించారు. ఇది జన్మమునికి ఆశ్రమం. ఇది జన్మమునిలో భీష్మ పితామహ ద్వాపర యుగలు భీష్మ పితామహ ఇక్కడ తన తాత భీష్మ పితామహ గంగాపుత్ర గంగాకు పిత జన్మముని అని పిలుస్తాడు. జాన్యది జన్మ తనయ తా కన్సిడర్ చేయని భీష్మ పితామహకు తాతలుగా జన్మముని. భీష్మ పితామహ ద్వాపర యుగలో తాత దర్శన కారణం ఇక్కడ వచ్చాను. ఈ జన్మముని భీష్మకు చాలా ధర్మ శిక్ష ఇచ్చారు. లోకధర్మ, రాజధర్మ, స్త్రీ ధర్మ, భగవద్ ధర్మ అని. తో చాలా సమయం భీష్మ పితామహ ఇక్కడ నివసించాను. ఇక్కడ లేదు, ఇది మొదటి జన్మదీపంలో అక్కడ ప్రణామం చేశారు ఆ సైడ్. చాలా సమయం భీష్మ పితామహ ఇక్కడ నివసించాను. ఈ నవద్వీప్ మండలంలో నవద్వీప నివసించి అప్పుడు ఇష్టము ఉన్నది ఇష్టము లేదు ఆటోమేటికలీ భక్తి ప్రాప్తిస్తుంది. ఇక్కడ భీష్మ పితామహ నవద్వీప్ ధామ ప్రభావం ద్వారా భక్తి ప్రాప్తించాను, జ్ఞానం ప్రాప్తించాను, తాత నుంచి భక్తి ప్రాప్తించాను. ఈ భీష్మ పితామహ ద్వాదశ మహాజన్లుగా ఒకటి 12 వైష్ణవ స్పెషల్, ఒకటి భీష్మ పితామహ చాలా ఫేమస్. ఇది చాలా పతిత్ పావన్. ఇది స్థానము జన్మదీపలో భాగ్యవాన్ జన్ నివసించాడు. జన్మదీప తర్వాత ఇది మొదటి ద్వీప్. तो फर्स्ट मायापुर अंतरद्वीप आत्मनिवेदन भक्तांग क्षेत्र, सीमंत द्वीप श्रवण भक्तांग क्षेत्र, गौद्रुम द्वीप कीर्तन भक्तांग क्षेत्र, मध्य द्वीप श्रवण कीर्तन स्मरण भक्तांग क्षेत्र, कोलोद्वीप चूसी पाद सेवन भक्तांग क्षेत्र, ऋतुद्वीप अर्चन भक्तांग क्षेत्र, ఇది బంధన్ భక్తాంగ క్షేత్ర జన్మదీప్ బంధనము. ఇది సాక్ష్యం. కానీ మొదటి ద్వీప్ సక్ష భక్తాంగ జాలన క్షేత్రం నవద్వీప్లో 8th ద్వీప్. ఇది ఈ రేపు 9th ద్వీప్ రుద్రద్వీప్ ఇస్తామై విధంగా క్రమానుసారంగా. ఇప్పుడు మామ్ గాచి అని చెప్తున్నాడు. ధ్రువ మీన్స్ వృక్షం, చెట్టు. తో మామ్ ఈ
చెట్టు బంగ్లా లాంగ్వేజ్లో గాచ్ అని చెప్తున్నారు. మామ్ గాచి ఇది లోకల్ పేరు, కానీ ఒరిజినల్ శాస్త్రాలు మోదోద్రుమ్ ద్వీప్, మోదోద్రుమ్ అని చెప్తున్నారు. పూర్వకల్పలో ఇది కల్పలు లేదు. ఇది కల్పలు రామచంద్రుడికి వనవాసుడు స్థానం దండకారణ్య, ఇది భద్రాచలం అనేది ఒక ఏరియా. పూర్వకల్పలు బ్రహ్మాడుకు పూర్వ దినము, అప్పుడు రామావతార అవుతాం. ఇక్కడ భగవాన్ రామచంద్ర లక్ష్మణ్ జానకి సహిత ఇక్కడ వనవాస చేశారు. ఇది నమ్ముతుంది పూర్వకల్పలు, ఇది కల్పలు లేదు. మహాబట వృక్ష ఉన్నారు, చాలా పెద్ద బట వృక్షం. బట వృక్షం చెప్తున్నాడు బడగతి బ్యానియన్ ట్రీ, రావి చెట్టు అశ్వత్థ పీపల్, బ్యానియన్ వాది చెట్టు, మర్రి చెట్టు, బ్యానియన్ ట్రీ, చాలా పెద్ద బట వృక్షం ఉన్నారు. ఆ బట వృక్ష కింద భగవాన్ రామచంద్రుడు పర్ణ కుటీర్ చేసి ఇక్కడ చాలా సమయం వాస చేశారు వనవాసులు పూర్వకల్పలు. ఈ నవద్వీప్ ప్రభావ దర్శనం చేసి, నవద్వీప ప్రభావం దర్శనం చేసి భగవాన్ రామచంద్ర స్మైలింగ్ చేస్తున్నారు. స్మైలింగ్ నవ్వుతున్నారు. సీతామాత ప్రశ్నించేశారు, ప్రభు వనవాసులు చాలా కష్టం, మీరు నవ్వుతున్నారు ఎందుకు? రాజ్యం త్యజించి వనవాస్, రాజపుత్రుడుకు రాజారాణికు చాలా కష్టము, ఏది నమ్ముతున్నాడు? భగవంతుడు రఘునందన్ చెప్తున్నాను, শুনো সীতা জনক নন্দিনী অতি গোপনীয় কাছে তো কাহিনী ఒకటి సీక్రెట్ హిస్టరీ ఉన్నారు, ఒకటి సీక్రెట్ ఉపాఖ్యానం ఉన్నారు. ఆ మనసి చింతన చేసి నేను అప్పుడు కలియుగంలో ఇసి నదియాలు నేను అవతరిస్తాను. ఆ సమయము జగన్నాథ్ మిశ్ర గృహలో సచీదేవికి మాతాలకు స్వీకరించి గౌరాంగ రూప ధరించి జన్మ తీసుకొస్తాడు. ఆ సమయం అందరి భాగ్యవాన్ వ్యక్తి నాకు బాల్య లీల దర్శనం చేస్తున్నారు నవద్వీప్లో. ఈ తర్వాత నేను అందరికీ పరప్రేమ, శ్రేష్ఠ భక్తి ప్రేమ, కృష్ణ ప్రేమ దాని ఇచ్చాను వారు. ఆ సమయము విద్యా విలాస్ చేసి నామ మహాత్మ ప్రకాశించి నేను సన్యాసి లీలా చేసి నీలాచల్ వెళ్తున్నాము. ఓకే, ఫ్యూచర్ వెళ్తున్నాను, నా మాత తండ్రి సచీదేవి తల్లి, నా తల్లి సచీదేవి ఆ సమయ విష్ణుప్రియకు పుటి కింద ఆలింగించి ఏడుస్తుంది. ఇది స్మరించి నేను నవ్వుతున్నాను. సీతామాత చెప్తున్నాడు, ఎందుకు జనోని కాదావేకను రాజీవలోచన, మీకు సన్యాసం ఏమిటి ప్రయోజనము? వీడు భగవంతుడు త్రిలోకినాథ, అందరి మీకు ప్రాపర్టీ, సన్యాసం కోసం అప్పుడు అందరి భగవంతుడు ప్రాపర్టీ, భగవంతుడు త్యజించేయలేదు, భగవంతు త్యజించి సంసార స్టేయింగ్ చేయట్లేదు. త్యాగ నాకు లాగు సంసార జీవకు సన్యాసం ఉన్నది, భగవంతుడికి ఏమి సన్యాసం? ఎందుకు మాతాకు సచీ మాతాకు ఏడుస్తే దుఃఖం ఇచ్చాను? ఈ పత్నికో త్యజించి భార్య త్యజించి ఎందుకు మీరు వస్తుంది? ఎంత కారణం? శ్రీరామచంద్ర భగవాన్ రాముడు చెప్తాను, మీరు అందరికీ తెలుసు, కానీ జనాలకు ప్రచురించేసి ఇప్పుడు ఆజ్ఞలాగా అభినయ చేస్తున్నారు. వినండి, నాకు భక్తుడికి దో ప్రకారకు సుఖం ఉన్నది, నా సంయోగం ఈ నా వియోగంలో విప్రలంబ సుఖము, సంయోగ సుఖము ప్రేమి భక్తుడు. तो विप्रलंब दुख भगवत विराग दुख भक्तुలకు परम आनंद కానీ చాలా భగవత్ స్మరించి మరియు గౌరాంగ అవతారంలో కౌశల్య జనని సచీమాత రూప ధరించి అవతరించాడు. సచీమాత ద్వాపర యుగ కౌశల్య మాత, ఇప్పుడు సచీమాత. మీరు సీత విష్ణుప్రియ రూప ధరించి అవతరించారు భూశక్తి. అప్పుడు నేను మీకు విరహలు, అప్పుడు సీతామాత
क्या बोले भूमि ప్రవేశించి అందరికీ తెలుసు. तो 13,000 years భగవాన్ రామచంద్రుడు రాజ్ చేశారు. ఈ ప్రతి వర్షము యజ్ఞ చేస్తున్నాడు. స్వర్ణ సీత నిర్మాణం చేసి సువర్ణ సీత నిర్మాణం చేసి భగవంత రామచంద్రుడు కానీ భార్య వదిలిపెట్టి గృహస్థ యజ్ఞ చేయట్లా. అప్పుడు భగవంతుడు ఏకపత్ని వ్రతం కేవలము ఒకటి భార్య దూసరి సెకండ్ భార్య స్వీకరలేదు. ఆ కారణముగా స్వర్ణమూర్తి ఇంకో సీత చేసి యజ్ఞ చేశారు. ఇది త్రేతాయుగలు. త్రేతాయుగలో రామచంద్ర భగవాన్ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు సీతామాతకు, త్రేతాయుగలో నేను మీకు మూర్తి చేసి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి యజ్ఞ చేస్తున్నాను. ఈ హౌస్ వినిమయం ఉన్నది. అప్పుడు నేను మీకు మూర్తి పూజించి మీరు నాకు మూర్తి పూజించాలి. ఈ కలియుగంలో అప్పుడు నేను సన్యాసి తీసి నీలాచం వేస్తాము, మీరు నా మూర్తి చేసి పూజ చేయాలి. హౌ చేస్తాడు బదులా ఇది చెప్తున్నాడు. రియాక్షన్ అప్పుడు త్రేతాయుగంలో భగవంతుడు రామచంద్ర సీతామూర్తి నిర్మాణం చేసి విరహంతో దుఃఖ సహిత పూజ చేస్తున్నాడు. కలియుగంలో సీత స్వయం విష్ణుప్రియ రూప ధరించి వచ్చాను. రామచంద్రుడు భగవాన్ గౌరాంగ మహాప్రభు గౌరాంగ మూర్తి చేసి ఇప్పుడు సీత ఉపదేశాడు. వినిమయం అవుతుంది. వినిమయం వినిమయం అవుతుంది. అప్పుడు నేను మీకు మూర్తి పూజించి మీరు నా మూర్తి పూజించాలి. విరహులు ఆపోజిట్. త్రేతాయుగంలో సీత అంతర్ధానం చేశారు. ఈ కలియుగంలో మహాప్రభు సన్యాసి తీసిన తర్వాత దర్శనం ఇవ్వాలా, ఈ విష్ణుప్రియ మూర్తి పూజించి స్టే చేయండి. ఓకే, టీట్ ఫర్ ట్యాట్ ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాడు. టీట్ ఫర్ ట్యాట్ ఏమి తెలుగులో ఏమి చెప్తున్నాడు? చర్యక ప్రతిచర్య. ఈ విధంగా అవుతుంది. అని చాలా సీక్రెట్ భగవంతుడు రాముడు చెప్తున్నాడు సీతామాతకు. ఇప్పుడు సీక్రెట్ పెట్టాలి. తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పిలా లీలా జరగలేదు. ముందుగా చెప్పేసి లీలా జరగలేదు. అప్పుడు డ్రామా అందరికి తెలుసు, ఫిల్మ్ అందరికి తెలుసు ముందుగా. డ్రామా చూసి ఆనందం ప్రాప్తించదు. అప్పుడు డ్రామా చేయలేదు, ఉత్కంఠ ఉన్నది. తర్వాత ఆ రూపముగా ఇది లీలా ఇప్పుడు సీక్రెట్గా ఇది స్మరించి నేను నవ్వుతున్నాడు. ఈ నవద్వీప్ కూడా ప్రియస్థాన రాముడు భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. ఇది నవద్వీప్ నాకు చాలా ప్రియస్థానం. ఇది పటవృక్ష, ఇది బనియన్ చెట్టు. కలి ఆగమంలో ఆదర్శనం అవుతుంది. కలి ఆగమంలో స్టే చేయట్లా. ఇది పటవృక్ష ఇప్పుడు లేదు, కానీ కలియుగ బిగినింగ్ పటవృక్ష పోయింది. ఈ పటవృక్షకు ధ్రువం అని చెప్తున్నాడు. ఈ మోద మీన్స్ ఆనందము. సంస్కృతిలో మోద చెప్తున్నాడు. తెలుగులో ఆల్సో మోద ఉన్నది. చింతవాడు ఆనందము మోదం, సంస్కృత మోదం. ఆనంద ధ్రువం, ఆనంద చెట్టు. ఇది వటవృక్ష క్రింద భగవంతుడు రామచంద్రుడు ఆనందపూర్వకముగా సీతాలక్ష్మిచే నివసించిన నవద్వీప్ తన ప్రియుడు స్థానం. ఇది చెట్టు బనియన్ చెట్టు ధ్రువ. ఈ మోద ధ్రువం ఇప్పుడు క్లియర్ అవుతుంది. ఇక్కడ దాస్య భక్తి. భగవంతుడు రామచంద్రుడికి అందరి దాస. హనుమాన్ ఆంజనేయ స్వామి ముఖ్య భక్తుడు దాస రూప ధరించి నిరంతర భగవంతుడు రామచంద్రుడికి సేవ చేస్తున్నాడు. ఎప్పుడప్పుడు భగవంతుడు రాముడికి లీలా ఉన్నది, ఆంజనేయ స్వామి ఆటోమేటికలీ వస్తుంది. అప్పుడప్పుడు రామ కథ పడుతున్నాడు. ఆంజనేయ స్వామి ఎలాగైతే రూప ధరించి అక్కడ కూర్చేసి రామకథ వింటున్నాడు. ఇది మొదటి లో ఆంజనేయ స్వామి అప్పుడప్పుడు రామకథ వింటున్నాడు. ఈ మొదటి అయోధ్య కంటే చాలా హై స్థానం. కొంచెం మాసం ఇక్కడ స్టే చేసి తర్వాత భగవంతుడు రామచంద్ర దండకరణం పూర్వకల్పన
ఈ రాముకు మిత్రలో గుహక్ ఏమి చెప్తాను, ఇది ఫారెస్ట్ కింగ్, దెర్ వాజ్ వన్ ట్రైబల్ ఫెలో, తెలుసు గుహక్ అని, గుహుడు ట్రైబల్ ఉన్నారు, వాళ్ళు రామచంద్రుడికి మిత్రుడు. ఇది రామచంద్రుడికి మిత్ర ప్రభు ఇచ్చానుసారంగా ఇది స్థానము జన్మించి సదానంద భట్టాచార్య బ్రాహ్మణ కులుడు, అది గుహో. ఇది కలియుగంలో మహాప్రభు అవతార సమయము సదానంద భట్టాచార్య బ్రాహ్మణ కులంలో జన్మించి భగవంతుడు భక్తులకు కుల ఇంపార్టెంట్ లేదు. ఎలాగైతే కుల భగవంతుడు ఇచ్చానుసారం కర్మానుసారంగా లేదు. మాకు అందరి కర్మ అనుసారంగా ఒకటి పర్టికులర్ కులలు, ఒకటి పర్టికులర్ తండ్రి తల్లి నుంచి జన్మ అవుతుంది నా కర్మ అనుసారంగా. కానీ భగవంతుడు నిత్య భక్తుడు, నిత్య పాఠశాలలో ఇలా అయితే కర్మ లేదు. భగవంతుడి ఇచ్చా అనుసారంగా తన లీలా పుష్టి కారణము, లీలా పోషణ కారణము అక్కడక్కడ భగవంతుడి ఇచ్చానుసార జన్మ లీలా చేస్తున్నాడు, జన్మించి కర్మానుసారంగా లేదు. ఇది గుహుడు భగవంతుడికి పార్షదు, కానీ భగవంతుడి ఇచ్చానుసారంగా ఇక్కడ బ్రాహ్మణ కులలో సదానంద భట్టాచార్య పేరు ధరించి జన్మించారు. ఈరోజు మహాప్రభు మాయాపూర్లో జన్మించారు. అంతటి సదానంద మిశ్ర అక్కడ జగన్నాథ్ మిశ్ర పేరులో ఉన్నారు. ఇది గుహుడు సదానంద భట్టాచార్య. సదానంద భట్టాచార్య ఆ రోజు మాయాపూర్లో సచిమాతకు ఇల్లు ఉన్నారు. అప్పుడు మహాప్రభు జన్మించారు. ఈ ప్రభుక జన్మ సమయం అందరి దేవుడు మిశ్ర భవన్లో వెళ్తున్నాడు, వచ్చారు అందరి దేవుడు వచ్చారు. కానీ మహాప్రభుకు బాలరు దర్శన కారణము ఇది సదానంద భట్టాచార్య తెలిసేది దేవుడు, జనాలు తెలియదు. కానీ సదానంద భట్టాచార్య సాధారణ లేదు, భగవాన్ రామచంద్రుడికి పార్షాలు. ఇప్పుడు సదానంద భట్టాచార్య ఉద్ధరించి జన్మించి అందరి దేవతగా సదానంద ఐడెంటిఫై చేశాను, ఇలాగైతే తెలియలేదు. సదానంద భట్టాచార్య తెలిసి అందరి జగన్నాథ్ మిశ్ర వస్తుంది దేవుడు, నా ప్రభు ఇక్కడ జన్మించి, నా రామచంద్రుడు ఇక్కడ జన్మించి ఈ కౌతూహల రూపముగా ఇక్కడ తన ఇల్లు వచ్చేసి ధ్యానం చేస్తున్నాను. ఈ నా ప్రభు ఏమీ రూపు ధరించి అవతరించాను చూసి గౌరాంగ రూపు ధరించి. కానీ అక్కడ జగన్నాథ్ మిశ్రలో అందరి దేవత వస్తుంది. సదానంద భట్టాచార్య ఆలోచించి ఏమి వస్తుంది, ఈ జగన్నాథ్ మిశ్ర పుత్ర జన్మించి, సాధారణ జనాలకు పుత్ర జన్మించి దేవుడు వస్తారే. ఇది నిస్సందేహ రూపముగా నా ప్రభు కన్ఫర్మ్ కారణము తన ఇల్లు వచ్చేసి ధ్యానము చేశాడు. ధ్యానము చేసి రాముడు ఇప్పుడు గోడు రూపు ధరించి సింహాసనంలో కూర్చుతున్నాడు. సింహాసనంలో బ్రహ్మాది దేవుడు చామర్ వ్యాజం చేస్తున్నాడు. ఈ మళ్ళా చూస్తున్నాడు తన ఇష్ట రూప రామచంద్ర, దుర్భాగాల శ్యామ రాముడు రూపం, ఈ సీతా లక్ష్మణ్ హనుమాన్ సహిత. ఇది చూసి సదానంద భట్టాచార్య తెలుసుకుంటారు, ఇది నా ప్రభు జగన్నాథ్ మిశ్ర గారిలో జన్మించి. ఈ పరమానంద సహిత్ మాయాపూర్ పోయి ఎలాగైతే జనాలకు చెప్పిలా సీక్రెట్ రూపంగా మహాప్రభుగా దర్శనం చేస్తున్నాడు. ఈ నేను ధన్య అని చెప్తున్నాడు. ఈ తర్వాత మహాప్రభు యౌవనానికి ప్రాప్తించి సంకీర్తన లీలా చేశారు. సదానంద భట్టాచార్య సంకీర్తన మహాప్రభు సై చేస్తున్నారు. ఈ గౌరహరి చేర్చి నృత్య చేస్తున్నారు. ఇది స్థానము బ్రజకు భాండీర్వనం, బ్రజలో భాండీర్వనం, ఇక్కడ మొదద్రం దీప్లో నిర్మల్ భక్తుడు ఇది మొదద్రం దీప్లో भांडीर का दर्शन చేస్తున్నారు. ఈ वृंदावन दास ठाकुर का हाउस एक्चुअली वृंदावन दास ठाकुर को तल्ली श्रीवास पंडित को ब्रदर्स को डॉटर అని చెప్తున్నారు. नीस ब्रदर्स डॉटर కూతురే శ్రీవాస్ పండిత్ కూతురే को ఇక్కడ మ్యారేజ్ అవుతుంది ఇది హౌస్ లో. ఈ తన పుత్రుడు బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ దాస్ గారు. శ్రీవాస్ పండిత్ కూతురుకు పేరు నారాయణి. ఇక్కడ నారాయణి को हाउस आई मीन सी मैरिड है. సో నారాయణ నుంచి నారాయణి को మాత రూప స్వీకరించి వ్యాసదేవుడు
గౌర్ లీల గౌర్ భాగవత్ చైతన్య భాగవత్ రచన కారణము బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ ఉపదరించి ఇక్కడ అవతరించింది. ఇది తన బర్త్ బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్. ఎప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు వచ్చాను జీవ గోస్వామి సహిత ఆ సమయం నారాయణ ఇక్కడ ఉన్నాడు. నారాయణ తెలుసు నిత్యానంద ప్రభు మాయాపూర్ తన హౌస్ మదర్స్ హౌస్. నారాయణ అందరికీ ప్రసాద్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ అది ప్రసాద్ తీసుకుని నిత్యానంద ప్రభు జీవ గోస్వామి ప్రభు శ్రీనివాస్ ఆచార్య అది అందరి శ్రీవాస్ పండిత్ అది అందరి నెక్స్ట్ దీప రుద్రపూర్ వైకుంఠపూర్. ఇక్కడ నుంచి వైకుంఠపూర్కు వర్ణం చేయాలి. వైకుంఠపూర్ వెళ్తున్నాడు. నెక్స్ట్ పంచతత్వ సహిత గౌరంగ జయ జయ জয় জয় নবদ্বীপ গৌরাঙ্গালয় শ্রী বৈকুণ্ঠপুরে আসি প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীজীবে কহেনে তবে হাসি মন্দ মন্দ. ఇక్కడ నుంచి ఒకటి స్థానం ఉంది వైకుంఠపూర్. అక్కడ కూర్చొక స్థానం ఉంది. దాకా ఇక్కడ మహిమ చేస్తున్నాం. వైకుంఠపూర్ నారాయణ భగవంతుడికి స్థానం వైకుంఠం. అక్కడ శ్రీ భూ नीलाशक्ति से नारायण भगवान नित्य विराजमान. కానీ ఇది వైకుంఠపూర్ నవద్వీప్ అష్టదల్కు ఒకే సైట్ ఒకే బోర్డర్. ఇది సైట్ వైకుంఠపూర్. ఇది నవద్వీప్ లోపల వైకుంఠం. అక్కడ భగవంతుడు నారాయణ వస్తాడు. ఇది వైకుంఠపూర్లో ఒకే టైం నారద ముని భగవంతుడు దర్శనం కరణం నారద ఋషి అందరి స్థానము ప్రవహించి వైకుంఠపూర్ పోయి భగవంతుడు నారాయణకు దర్శనం చేశారు. ఈ నారదముని దగ్గర అప్పుడప్పుడు గౌరాంగ రూపం ధరించి కూడా నారదముని చెప్తున్నాడు ఏమీ లీలా మీరు నారాయణ భగవంతుడు తెలుసు గౌరాంగ రూపం ధరించి. నారాయణ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు కొంచెం రోజు తర్వాత ఇక్కడ గౌరాంగ సుందర్ అవతరించాడు. ఇది నవద్వీప్ ధామంలో. రామానుస్వామి తీర్థ భ్రమించి జగన్నాథ్ క్షేత్రం వచ్చాడు. అందరికీ తెలుసు రామానుస్వామి అప్పుడు జగన్నాథ్ క్షేత్రం వచ్చాడు. కలియుగంలో చాలా స్తవ స్తుతి ధరా భగవంతుడు జగన్నాథకు సంతసము చేశారు. తర్వాత జగన్నాథ్ తన సాక్షాత్కరించారు నారాయణ. కానీ రామానుస్వామి సాధారణ వ్యక్తి లేదు, శేష అవతారం. శేష అవతారం పైనాక నారాయణ శయనం చేస్తున్నాడు. జగన్నాథ్ పూజ అప్పుడు రామానుస్వామి స్తుతి చేశారు. సాక్షాత్ జగన్నాథ్ భగవాన్ తన దర్శనం ఇచ్చాడు. రామానుస్వామి దర్శనం ఇచ్చేసి చెప్తున్నాడు కొంచెం రోజు తర్వాత. కానీ భగవంతుడికి కారణం 1000 years కొంచెం రోజు. నాకు చాలా కొంచెం సమయం తర్వాత నేను నవద్వీప్ నదియా నగర్లో నవద్వీప్ ధాములో జగన్నాథ్ మిశ్ర ఇళ్ళు గౌరు రూపం అవతరించారు. ఈ మీరు నాకు ప్రధాన భక్తుడు భగవంతుడు నారాయణ రామానుస్వామికి చెప్తాను అవశ్యం మీరు ఇది నవద్వీప్లో దర్శనం చేయాలి. జగన్నాథ్ పురి నుంచి ఇది స్థానము 600 kilometers స్టేట్ రోడ్లో మోర్ లెస్. ఈ రామానుస్వామి కానీ ఇక్కడ వైకుంఠపూర్లో శ్రీరంగం ఉన్నది, వెంకటాచలం ఉన్నది, అందరి ఇక్కడ ఉన్నది వైకుంఠపూర్లో. తో రామానుస్వామి చత్తులు జడించి జగన్నాథ్కు చెప్తున్నాడు మీకు కృపాలు నేను గౌర కథ వింటున్నాడు. కానీ గౌరచంద్రుడు ఏమీ తప్పతో నేను తేలేదు. భగవంతుడు జగన్నాథ్ చెప్తున్నాడు कि भगवान कृष्ण पूर्ण रूप धరించి నిత్య గౌరహరి రూపం ధరించి నవద్వీప్ ధామ లీలా చేస్తున్నాడు కృష్ణుడు. ఇది వాక్య సుని రామానుజ్ గౌరాంగ ప్రేమ ప్రాప్తి చెప్తున్నాడు. గౌరాంగ లీల ఎందుకు శృతి స్మృతి వ్యాక్త స్పష్ట రూపముగా చెప్పిలా గుప్త రూపముగా చెప్తాను. ఇప్పుడు రామానుస్వామి జగన్నాథుడు చెప్తున్నాడు మీరు దాస్యరాజ్ భక్తి ప్రచారం చేయండి और చిత్తలు గౌరాంగ చింతించి. రామానుజ్ విశ్వక్షన్ సహిత ఇక్కడ వైకుంఠపురిలో పెట్టాను. ఇది వైకుంఠపురి చూసి రామానుజ్ చాలా ఇక్కడ వెళ్తున్నాడు. రామానుజ్ విశ్వక్షన్ సహిత ఈ వైకుంఠపురి చూసి చాలా సంతసము
చాలా సంతసము. ఈ వైకుంఠపురిలో శ్రీ భూ నీలాసనిత పరబ్రహ్మ నారాయణ్ రామానుస్వామికి దర్శనమిచ్చారు. అప్పుడు నారాయణ స్వరూపం, అప్పుడప్పుడు గౌరంగ స్వరూపం, రెండు స్వరూప దర్శనం చేంజ్ అవుతుంది. సో మహాప్రభు తన మస్తక చరం ధరించి ఆ సమయము రామానుస్వామికి చెప్తున్నాడు. రామానుస్వామి కవర్తి త్యజించి ఇష్టము లేదు. మేఘనా చెప్తున్నాడు నాకు ఇక్కడ సెటిల్కి ఇష్టము. తిరుపతికి అంటే చాలా బాగా ఆలోచించాను. ఎక్స్టర్నల్ తిరుపతి ఆల్సో వైకుంఠం, డిఫరెన్స్ లేదు. కానీ కలియుగ ప్రభావం ఇది. కలియుగలో మహాప్రభు అవతరించి తిరుపతి ముందుగా. ఇది కారణము. అందరి వైకుంఠం సేమ్ తత్వాలు, డిఫరెన్స్ లేదు. కానీ ఇది కొంచెం స్పెషల్ ఎఫెక్ట్, చాలా డివోటీ అవుతుంది, వైబ్రేషన్ చేంజ్ అవుతుంది. అప్పుడు వైకుంఠ ధామం ఉన్నది, పవిత్ర స్థానము. అక్కడ పవిత్ర స్థానము చెడ్డ వ్యక్తి నివసించి వైబ్రేషన్ కొంచెం చెడ్డ అవుతుంది. స్థానకు పవిత్రత ఉన్నది. ఇక్కడ చాలా డివోటీ నివసించి కలియుగలు. ఈ విధంగా డివోటీ ఎలాగైతే తీర్థాలు ప్రార్థించారు. మాయాపూర్లో కంప్లీట్ వైష్ణవ్ విలేజ్. ఎలాగైతే లేదు, ఇది పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్ చూసినో ఎలాగైతే నాన్ డివోటీ లేదు, ఈవెన్ సింగిల్ నాన్ డివోటీ లేదు ఇది బిల్డింగ్లో. ఈ విధంగా యూ కెనాట్ ఫైండ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ తీర్థ ఇన్ ఇండియా. దే ఆర్ ఆర్ డివోటీ, కానీ వేరే వేరే ప్రకారం ఉన్నది. నాట్ సో మెనీ డివోటీస్. ఆ కారణముగా ఇది రామానుస్వామి ఇక్కడ గౌరాంగ దర్శనం చేసి మహాప్రభు చెప్తాను. అక్కడ నేను నదియాలు ఇలా ప్రకటించి మహాప్రభు చెప్తారు. అప్పుడు నేను నదియాలో గౌరుని రూపధరించి వెళ్తున్నాము. ఆ సమయము మీరు నవద్వీపులు ఆవిర్భవించి నా లీలలో అంశ పార్ట్ యూ కెన్ గెట్ యూ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ మై లీలా. యూ కెన్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద లీలా. సార్ నో ప్రాబ్లం. సార్ రామానుజ్ పోయి ఇక్కడ నుంచి తర్వాత కుర్మ క్షేత్రంలో అందరికీ తెలుసు, కుర్మ భగవంతుడికి ప్రకటించి ముందుగా కుర్మ భగవంతుడికి జనాలు శివుడు పూజించారు. రామానుస్వామి చెప్పారు శివుడు లేదు, ఇది కుర్మ భగవాన్ విష్ణుడు. ఈ తర్వాత నుంచి కుర్మస్థానము తెలుసు, శ్రీకుర్మం. గౌరంగ మహాప్రభు కృపానుసారంగా ఇది నిత్యధామంలో శ్రీరామానుజ్ శ్రీ అనంత నామ ధరించి అవతరించాను గౌరలీలలో. రామానుస్వామి శ్రీ అనంత నామ ధరించి ఇక్కడ గౌరలీలలో పార్టిసిపేట్ అవుతుంది. అప్పుడు బల్లవాచార్య హౌస్లో మహాప్రభు లక్ష్మీప్రియ కళ్యాణం, విష్ణుప్రియ లేదు, ఫస్ట్ మ్యారేజ్ మహాప్రభుతో. ఇది శ్రీ అనంత ఆచార్య అక్కడ ఉన్నారు. ఈ వైకుంఠపూర్లో అనంతాశ్వరం నివసించాను. ఈ నారాయణ సేవ ప్రకాశించి ఆ టైంకో పెద్ద పెద్ద రాజలు ఇది వైకుంఠపూర్లో నారాయణ సేవ ప్రకటించింది. ఇది నిశ్చయస్ బన్, వైకుంఠకు బన్ ఫారెస్ట్ నిశ్చయస్ బన్ అని పిలుస్తాడు. అక్కడ వైకుంఠపూర్లో నిశ్చయస్ బన్ ఉంది. తర్వాత ఒకటి స్థానం ఉన్నది మాతాపూర్, మహత్పూర్. ఇది బ్రజకు కామ్యవనము మాతాపూర్లో ఉన్నది. అందరి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మదర్ దీపం. పంచపాండవ్ ద్రౌపది సహిత అప్పుడు అజ్ఞాతవాస చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ మాతాపూర్ వచ్చింది. ఏకచక్ర నిత్యానంద ప్రభు జన్మస్థానము. ఏకచక్ర గ్రామంలో అప్పుడు పంచపాండవ్ స్టే చేశారు. ఇది స్థానం ఉన్నది. చూసి ఏకచక్ర చూసి ఎప్పుడు ఏకచక్ర నిత్యానంద ప్రభు జన్మస్థానం ప్లేస్. ఇది ఏకచక్రాలో పంచపాండవ్ నివసించి స్థానము చూసి అక్కడ నివసించి ఏకచక్రలో నిత్యానంద ప్రభు జన్మస్థానము. యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ స్వప్నలు నదియా మహిమ తెలుసుకుంటారు. స్వప్నలు నదియా మహిమ తెలుసుకుంటారు. ఈ నవద్వీప్ దర్శన ఆశ్రముతో ఇది మాతాపూర్ వచ్చాను. అక్కడ యుధిష్ఠిర్ టిలా ఉన్నది, ద్రౌపది కుండ ఉన్నది. నా పరం గురుకు ఇష్టము ఉన్నారు. అందరి స్థానము మందిర ప్రకాశించి మఠ స్థాపించి మహిమ పునః ప్రచారం కొంచెం చేశారు.
ఈ తర్వాత నాకు రెస్పాన్సిబిలిటీ. నా గురువు వర్గ తన శిష్యుడు కొంచెం చేశారు, ఎక్స్పెండ్ చేశారు. ఇప్పుడు కంప్లీట్ లేదు, కానీ ఇక్కడ వైకుంఠపూర్ మాతాపూర్ జన్మది ఎలాగైతే స్థానం లేదు చేయాలి. కానీ అప్పుడు చేయట్లా, ఎక్కడ కూర్చున్నాడు, ఎక్కడ పూజించారు, ఎక్కడ జనాలు తెలుసుకుంటారు. ఇది మాతాపూర్ పంచపాండవకు స్థానము. ద్రౌపది కుండ, యుధిష్ఠిర్ టీలా అక్కడ ఉన్నది. ఈ పంచపాండవకు గౌరహరి దర్శనిచ్చారు. ఈ చెప్తారు, అప్పుడు నేను గౌరహరి రూప ధరించి అవతరించు, మీరు ఒడిశాలో జన్మించారు. రామానంద రాయ్ 5 బ్రదర్ పంచపాండవ, రామానంద అండ్ అదర్ 5 బ్రదర్స్ పంచపాండవ రూప ధరించి ఒడిశా జన్మించి రామానంద రాయ్ కింగ్ ప్రతాప్ రుద్రగా గవర్నర్ ఉన్నారు. ఇది రాజమండ్రిగా గవర్నర్ ఉన్నారు. రాజమండ్రి ముందుగా ఒడిశా స్టేట్లో ఉన్నారు. 500 ఇయర్స్ ముందుగా ఒడిశా బెంగాల్ నుంచి, బెంగాల్ గంగా నుంచి గోదావరి వరకు ఒడిశా స్టేట్ ఉన్నారు. తర్వాత ఒడిశా చిన్న అవుతుంది. ఇప్పుడు పలాస నుంచి ఒడిశా స్టార్ట్ అవుతుంది. ముందుగా ఇది విశాఖపట్నం, ఈ గోదావరి వరకు ఒడిశా స్టేట్ ఉన్నాడు. హిస్టరీ చూడండి. ఈ గోదావరి సైడ్లో ఒకటి విజయనగరం చిన్న ప్రావిన్స్ ఉన్నారు. అది విజయనగరంకు గవర్నర్ ఉన్నారు ఆ టైం, మహాప్రభు టైంలో రామానందరావు. ఓకే, ఇది రామానంద మహాప్రభు మిలన స్థలి కబూర్, కబూర్ గోష్పత్ తీర్థం. అక్కడ మహాప్రభు దక్షిణ భారత్ పోయి రామానంద, ఇది రామానంద రాయ్ అర్జున్ కా అవతారం. ఇది రామానంద పంచపండకు అర్జున్ ఉన్నారు. అదర్ బ్రదర్స్ ఆల్సో గవర్నమెంట్ సర్వీస్ లో ఉన్నారు ఆ టైం, రాజకర్మచారి. ఇది స్థానము మధ్వాచార్య మహత్పూర్లో. ఆచార్య శ్రీ మాధవ శిష్యుడు సహితం కొంచెం రోజు నివాసం చేశారు. మహాప్రభు గౌరహరి మధ్వకు తన రూపదర్శనం ఇచ్చారు. ఈ మధ్వకు చెప్తున్నాడు, ఇప్పుడు మాయావాద శాస్త్రం త్యజించి శ్రీమూర్తి మహిమ ప్రకాశించేయండి. తర్వాత మాధవాచార్య మహాప్రభుకు దర్శనం చేసి తన ప్రచారంలో వెళ్తున్నాడు. ఇది మహత్పూర్, ఇప్పుడు మాతాపూర్ అని చెప్తున్నాడు. ఈ మాతాపూర్ నుంచి గంగా క్రాస్ చేసి నిత్యానంద ప్రభు, జీవ గోస్వామి ప్రభు రుద్రదీప్లో వెళ్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను గంగా క్రాస్ చేసి పశువులంటే, కానీ రేపు మేము మాయాపూర్ నుంచి రుద్రదీప్ వస్తాం. రుద్రదీప్ రేపు, ఈరోజు మొదటి దీప్. ఇక్కడ ఒకటి స్థానం ఉన్నది, ఇప్పుడు వెళ్తున్నాడు మొదటి దీప్లో. చాలా బాగా ఈ కీర్తన చేయండి అందరి. శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్, 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 సీతారామ 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 జయ సీతారామ, జయ Hare Rama Hare Rama Hare Rama
बोलिए